जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर झिंकिरिया ग्रामर आक्रमण घटना रे आसामी को दंड शुणाइले मोरडा जेएमएफसी कोर्ट। मयूरभंज जिला मोरडा जेएमएफसी कोर्ट 2018 मसीहार एक मामलार शुणाणी करने सहित आसामी को अपराह 3टा समय दंड शुणाइबा जणाଯାଇଛି। मोरडा थाना अधीन झिंकिरिया ग्रामर कालीपद पात्र घरे थिबा समय उक्त ग्रामर बलरामगिरी कालीपद घर को जाई आक्रमण करने सह जीवन मारिदेवाकू धमक देथिले। एने कालीपद मोरडा थाना रे एक मामला रुजु करथिले। उक्त मामलार शुणाणी करछन्ती मोरडा जेएमएफसी कोर्टर विचारपति सिप्रा प्रियदर्शन साहू। अभियुक्त विरुद्ध में समस्त साक्ष्य प्रमाण पाइबा परे आसामी बलराम को 2000 टंका अर्थदंड शुणाइबा जणाଯାଇଛି एवं उक्त अर्थदंड अभियोगकारी को क्षतिपूरण आकार में प्रदान करा जाउथबा मध्य जणाଯାଇଛି। सरकारी पीपी संबित दास मामला को परिचालना करथिबार जणाଯାଇଛି। परवर्ती खबर बालेश्वर गलेठारे निशाशक्त युवक उलग्न होई कला उत्पात। टाउन पुलिस पहुंची युवकों को कला काबू। सूचना अनुसार बुधवार दिन प्राय 1:30 समय बारिपदा सहर स्थित बालेश्वर गलेठारे जड़े निशाशक्त युवक उलग्न होई पथचारी मानू अभद्र भाषा गाड़ीगुलज करने सहित टेकापथर मारी उत्पात करथिला। तेबे स्थानीय लोके संगे संगे बारिपदा टाउन पुलिस को खबर देवा परे टाउन पुलिस पहुंची निशाशक्त युवकों को काबू करने सहित थाना को पठाई देथिले। तेबे वर्तमान सुधा निशाशक्त युवकर परिचय मिल पारे नहीं। परवर्ती खबर असह्य ग्रीष्म प्रभाव को नहीं मयूरभंज जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। बारिपदा बारंबार उत्तप्त सहर परिणत होउथिबा जोगु मंगलवार सामान्य ह्रास पाइथिबा बेले 41.2 डिग्री रहिथिला। क्रमशः यह वृद्धि पाइबा जोगु मयूरभंज जिला यार तापमात्रा ग्रीष्म प्रभाव वृद्धि पाइबा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करिछि। एने एप्रिल 26 और 27 दुई दिन असह्य ग्रीष्म प्रभाव को नहीं मयूरभंज जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। एने पाणीपाग विभाग पक्षर मंगलवार 5टा समय सूचना प्रदान कराଯାଇଛି। तेबे उक्त समय प्रचंड ताती सांगू झांझी गरम गुड़गुड़ी रे लोके कलबल होगा सहित सकाळु खरार प्रकोप वृद्धि पाइब बोली पूर्वानुमान करिछि। एने ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर बागड़ा रोड ठारे द्रुतगामी स्कूटी धक्कार बाइक आरोही गुरुतर। बारिपदा टाउन थाना अभियोग। आहत जनक होउचंती रघुनाथपुर अंचल लालमोहन सिंह। अभियोग अनुसार पीआर मेडिकल निज घर को फेरुवा समय बागड़ा रोड निकटस्थ 60 डिग्री कॉलेज सम्मुखें किछ समय ठिया होता समय पछपटू एक स्कूटी द्रुत गति आसी धक्का देथिला। जाफल मुंड गोड़ और शरीर तथा अन्य स्थान मानक गुरुतर भाव से आहत होते। उक्त स्कूटी चालक धक्का दे घटनास्थल फेरार हो जाता बेले स्थानीय लोके उद्धार कर हस्पिटाल भर्ती करछंती। तेबे से हस्पिटाल चिकित्सित हो सुस्थ होती। नहीं से बारिपदा टाउन थाना रे अभियोग करिथिबा बेले मामला रुजु करने सहित तदंत आरंभ करिछि टाउन थाना पुलिस। परवर्ती खबर जांच पाई चिलबसा अंचल रेंज कार्यालय को आकाशिया काठ बोझे पिकअप को आणिला वन विभाग। हस्तगत सूचना मुताबक चिलबसा अंचल शेख रशीद नाम रे पंजीकृत OR 01P9171 नंबर विशिष्ट आकाशिया काठ चोरारे चालाण होउथबार खबर पाई बेतनटी रेंज कार्यालयर एक टीम चिलबसाटारे उक्त आकाशिया काठ बोझे पिकअप को रेंज कार्यालय को आनिथिला। तेबे आकाशिया परिवहन नहीं आवश्यक कागजपत्र रही कि नहीं, परिवहनर बाकी अनुमति पत्र रही कि नहीं से सबू दिग उपरे तदंत कराजियो बोली बेतनटी रेंज अधिकारी सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर ऑनलाइन ठकेईर शिकार हेले रायरंगपुर युवक। 2 लाख ऊर्ध्व टंका ठकई नहीं बारिपदा साइबर थाना रे अभियोग। ऑनलाइन माध्यम रे अधिक रोजगार करने लोभरे युवक जनक ठकामीर शिकार होइचंती। 2 लाख ऊर्ध्व टंका साइबर ठकई नहीं बारिपदा स्थित साइबर अर्थनैतिक अपराध शाखा सोमवार दिन 3टा समय अभियोग करछंती। तेबे ए नहीं रायरंगपुर टाउन थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 9 अंचल आकाश केडिया लिखित अभियोग करछंती। अभियोग अनुसार आकाश को गत 5/4/2024 रे पार्ट टाइम चाकरी करने एक मेसेज आसाला। घरे बसी फोन जोगे प्रतिदिन 1000 ରୁ 6000 पर्यंत रोजगार करें बोली मेसेज आसाला। तेबे से बेरोजगार थिबारु
ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ 6,200 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିଲା। ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 2,12,000 ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ସର୍ବମୋଟ 2,62,000 ଟଙ୍କା ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର 5ଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ବହୁଦିନ ପରେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 30 ମନ୍ଦିରରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚୋରି କରି ଫେରାଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରୁ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କାଳିଆପଦ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଶିରାଥଳି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଉପରକଦଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାବା କରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଜାତ ଖମାରା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଏକ ଦଳ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଗିରଫ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୋରି କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 2 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚିତା, 2ଟି ରୂପା ନାଗ, 8ଟି ରୂପା ନିର୍ମିତ ବେଲପତ୍ର, 2ଟି ରୂପାର ଚକ୍ଷୁ, ପିତ୍ତଳର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ବାସନ କୁସନ ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ସମେତ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 13ଟି ସ୍ଥାନରେ 30ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଚୋରି କରିଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ଚୋରି ପଛରେ ଏକ ରାକେଟ ଥିବା ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ନାମ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ନିକଟରେ ମଧୁବନ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଚେରୀକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାକରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଦିନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ପରିଚୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ନାମ ମଲ୍ଲି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁନଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଘର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁମିତ କୁମାର ସୋରେନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ଶୋଳ ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖେଡ଼ୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟପୁରା ଗାଁରେ ପୁରୁଣା ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାରୁ ବଂଶୀୟ କାକା ସଞ୍ଜୀବନ ସାହୁ ରାଗରେ ପୁତୁରା ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ସାହୁ 52 ବର୍ଷଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବଡ଼ଶୋଳ ପୋଲିସ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇ କକା ସଞ୍ଜୀବନ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ଶୋଳ ଥାନାରେ 302/2001ରେ ଆଇପିସି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରଶେଣି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଡି 09C1473 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପାଇପ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଣେ ତେଣେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପକେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦରୁ ଚାଳକ ଜଣକ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଗାଡ଼ି ତଥା ପଡ଼ିଥିବା ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ତମାମ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଦିନ ତମାମ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାମ୍ରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 1:30 ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୁରୁଣାପାଣି ନିକଟରେ ଗୋରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ 5 ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଉକ୍ତ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଉଦଳା ଗୋରୁହାଟରୁ ବାରିପଦା ଦିଗରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପିକଅପ୍ ଗୋରୁ ପୁରୁଣାପାଣି ନିକଟରେ
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପିକଅପ୍ରେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯିବାରୁ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଖସି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପଳାଶବଧାସ୍ଥ ଧାନଶଳ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ବୁଧବାର 2ଟି ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ମୋରଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାଳିହତା ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାହାନ୍ତ ଏବଂ ଖୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ଗୌରାଙ୍ଗ ବାସ୍କେ ଉକ୍ତ ହାଟକୁ ସୌଦା କ୍ରୟ କରିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସୌଦା କ୍ରୟ କରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ନ ମିଳିବାରୁ ଦୁହେଁ ମୋରଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାତଛତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ମଝିଗାଁ ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଅନୁକୂଳରେ 16 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୁଣିଆ, ଶଙ୍କୁଚା, ଅଖରଶିଳା, ସୁନାପଶି, ପଳାଶବଣୀ ଆଦି ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ଅବସରରେ ସାରସକଣା ବିଧାନସଭା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଦବ ହାଁସଦା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଗିରି, କୋଟି ଗିରି, ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ଗିରି, ସନତ ମହାନ୍ତ, ଜହର ଗିରିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନାମଯଜ୍ଞ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।